رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس۔ ناظرین محترم، اس ٹرانسمیشن میں جہاں اور بہت سارے سلسلے، آج 3 رمضان المبارک ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس دوران آپ ہمارے 5 سیگمنٹس کا کچھ فلیور لے چکے ہیں یقیناً، اور آج ہمارا حسن سخن کا یہ دوسرا راؤنڈ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جو آگے حسن سخن کے مختلف راؤنڈز ہوں گے، انیشیل ہوں، پھر سیمی اور پھر فائنل، ان میں ملک کے مختلف حصوں سے ہمارے پاس ماہر بیت باز ساتھی جن کا اچھا خاصا تجربہ ہے، جو ذوق رکھتے ہیں شعر و ادب کا، وہ یہاں پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کو محظوظ بھی کریں گے۔ ہمارا پہلا راؤنڈ آپ نے دیکھا جس میں بڑا تگڑا مقابلہ الحمدللہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ العزیز آج کا جو مقابلہ ہے امید کرتے ہیں کہ وہ بھی شاندار ہوگا۔ میں یہاں اس سے پہلے کے مقابلے شروع کر رہا ہوں، اناؤنسمنٹ وہ یہ کہ انشاءاللہ ہمارے جو حسن سخن کے ونر ہوں گے ان کے لیے احسن الکلام نفع 2 جہاں کا یہ والی موٹر بائک جائے گی ونر کے لیے۔ رنر اپ کے لیے جائے گا الفردوس، خدمات الفردوس کی جانب سے عمرے کا ویزا پلس کیش پرائز، اور سیکنڈ رنر اپ کے لیے احسن الکلام ہی کی جانب سے ایک بہت ہی بہترین اور زبردست قسم کا تحفہ، ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن پلس کیش پرائز، اور تینوں کے لیے شیلڈز بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ تو ناظرین محترم، آغاز میں تعارف کراؤں گا اپنے معزز منصفین کرام کا۔ ہمارے سینئر منصف جج حسن سخن کے بھائی آل عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ جناب محمد بن فیصل وفا مدراسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور آج ہمارے ساتھ جو 2 شرکاء ہیں، ایک ہیں داؤد یونیورسٹی سے اور دوسرے شریک ہمارے پاس ہیں یونیورسٹی آف سرگودھا سے۔ جناب ان کو بلاتے ہیں انشاءاللہ، اور ان حضرات کو بلانے سے پہلے میں بھائی محمد بن فیصل سے تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اشعار ہمیں اگر سنائیں پہلے، اور پھر اس کے بعد آل عمر بھائی سے تھوڑے ہم ان سے بھی مقابلہ شروع ہو اس سے پہلے ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ اشعار ہم ان سے سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمارے دیگر سپانسرز جن میں پاور فوڈ، احسن الکلام، الروحان، ٹی ایم سی سوراب گوٹ، سینٹس اینڈ سٹوریز جن کا سلوگن ہے کہ ایوری اسپرے اسٹوری ٹو کنوے، جن کے گفٹ ہیمپرز ہمارے اس راؤنڈ کے رنر اپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ان کا سب کا شکریہ، خاص طور پر روحان کا شکریہ بہترین اور زبردست وارڈروب کے لیے تھرو آؤٹ دی ٹرانسمیشن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ تو جناب وفا مدراسی صاحب دامت برکاتہم، جی بہت شکریہ۔ دیکھیے کہ کچھ لوگ بدلتے ہوئے حالات پہ خوش ہیں، جناب، کچھ لوگ بدلتے ہوئے حالات پہ خوش ہیں، اور کچھ جو فقط جشن فسادات پہ خوش ہیں۔ واہ، یہ بزم نہیں گوشہ تنہائی ہے لوگوں، یہ بزم نہیں گوشہ تنہائی ہے لوگوں، سب خوش ہیں مگر اپنی وجوہات پہ خوش ہیں۔ واہ، کیا دوست تھے وہ دوست جو ہنستے تھے یہ کہہ کر، کیا دوست تھے وہ دوست جو ہنستے تھے یہ کہہ کر، تو خوش ہے میری جان اسی بات پہ خوش ہیں۔ جناب، حکام کی دولت کے لیے سورہ رحمان، حکام کی دولت کے لیے سورہ رحمان، ہم لوگ یہاں صبر کی آیات پہ خوش ہیں۔ کیا بات، محشر میں وفا شاہ نوازیں گے یہ کہہ کر، چل خلد میں چل ہم بھی تیری نعت پہ خوش ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بہت بہت شکریہ۔ بھائی آل عمر صاحب سے گزارش کریں گے کچھ اشعار اگر وہ بھی عطا کریں جناب۔ ہجر میں یوں مجھے بے خوابی سزا لگتی ہے، جیسے بیمار کو سردی میں ہوا لگتی ہے۔ کیا بات ہے جناب، اس صدی میں بھی ضروری ہے تعلق رب سے، ہوں، اب بھی لگتی ہے نظر اب بھی دعا لگتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرا ٹوٹا ہوا دل پھر سے نہیں جڑ پایا، مصرع بے بہر ہو تو کس سے گرا لگتی ہے۔ ہاں ہاں، اور ایک دفعہ وہ مجھے دل میں تو آنے دیتا،
میں اسے شام نہیں دیتا زمانے دیتا. جناب آپ کے غم پہ بہت کام کیا ہے میں نے, اب میں روتا ہوں تو آنسو نہیں آنے دیتا. کیا بات ہے, آپ کے غم پہ بہت کام کیا ہے میں نے, اب میں روتا ہوں تو آنسو نہیں آنے دیتا. بہت بہت شکریہ جناب. اپنے شرکاء کو بلائیں گے. سب سے پہلے مشارب محمود صاحب داؤد یونیورسٹی سے تشریف لائیں گے, ہمارے پہلے شریک, اور ڈائس جے پہ ہے ان کی جگہ. ہمارے دوسرے شریک ہیں یونیورسٹی آف سرگودا سے ہمارے مہمان شریک کاوش بن سرفراز, وہ تشریف لائیں گے ڈائس ٹی, اور دونوں کو خوش آمدید. اور اس سے پہلے کہ مقابلہ شروع ہو, رولز میں دہرا دیتا ہوں. پہلے راؤنڈ میں ہمیں بھائی محمد بن فیصل نے تفصیلات بتا دی تھیں, بٹ ایک یاد دہانی کی غرض سے. تو جناب 8 منٹ ہوں گے ہر یعنی گروپ کے پاس, جو ہمارے دونوں شریک ہیں ان کے پاس, اور شعر میں پڑھوں گا, اس کے آخری حرف سے شعر شروع کریں گے جناب ڈائس جے کے بھائی, اور اس کے بعد پھر جس حرف پہ شعر ختم ہوگا اگلا شریک اسی حرف سے اپنا شعر پڑھے گا. 8 منٹ کے اس دورانیے میں اگر ہمارے منصفین کرام کو یہ لگتا ہے کہ جناب فیصلہ ہو گیا ہے, معیار کی بنیاد پہ کوئی فمبل ہوا ہے یا کوئی شعر نہیں پڑھ سکا, کسی بھی بنیاد پہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر ایکول رہتا ہے یہ مقابلہ تو پھر ہم بزر راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے, اور بزر راؤنڈ میں ہم 5 الفاظ دیں گے شرکاء کو, اور ان کو اس لفظ کے مطابق اپنا شعر سنانا ہوگا. تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ ونر کون ہے, رنر اپ کون ہے جناب. تو بہرحال شروع کرتے ہیں, اور آج علامہ محمد اقبال کا ایک شعر آپ حضرات کی خدمت میں. کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی, گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی حنا بندی, خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی, رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی, سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے, سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے, آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی. تو جناب یہ سے آپ نے شروع کرنا ہے ڈائس جے, اور وقت شروع ہو رہا ہے آپ کا اب. یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ, کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں, میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے, یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں. جناب نون. ناکامی کا جشن منایا, رقص کیا ناکاموں نے, رک رک کے تصویریں کھینچی دنیا کے ہنگاموں نے, نام بدل کے دیس بدل کے بھیس بدل کے بیٹھ گئے, لعنت بھیجی گمنامی سے شہرت پر گمناموں نے. جناب یہ تو میں نے اسے سر پہ بٹھایا, ورنہ وہ اتنی خوبصورت تو نہیں تھی, وہ تحفے لے کر کہتی تھی ہمیشہ, زنیر اس کی ضرورت تو نہیں تھی. کیا بات ہے یہ سے جناب. یہ گردشوں کے عجیب دن ہیں عجیب راتیں, کہ دل کو دھڑکا ہے ہجر کا بھی وصال کا بھی, مجھے دو راہے پہ لانے والوں نے یہ نہ سوچا, میں چھوڑ دوں گا یہ راستہ بھی وہ راستہ بھی. جناب بھی یہ. یوں دیدے خوں بار کے منظر سے اٹھا میں, طوفان اٹھا مجھ میں سمندر سے اٹھا میں, اٹھنے کے لیے قصد کیا میں نے بلا کا, اب لوگ یہ کہتے ہیں مقدر سے اٹھا میں. کیا بات ہے. نون. نخل ممنوعہ کے رخ دوبارہ گیا, میں تو مارا گیا, عرش سے فرش پر کیوں اتارا گیا, میں تو مارا گیا, غم گلے پڑ گیا, غم گلے پڑ گیا, زندگی بجھ گئی عقل جاتی رہی, عشق کے کھیل میں کیا تمہارا گیا, میں تو مارا گیا. جناب الف. اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا, اس بار تو ہم شے کے مصاحب بھی نہیں تھے, مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. کہ واجب بھی نہیں تھے جو واجب. یہاں رہنا معطل کرنے والا تھا کہ تم آئے, میں دروازہ مقفل کرنے والا تھا کہ تم آئے, چھتوں پر لوگ ہوتے اور میرا رقص تنہائی, مجھے یہ چاند پاگل کرنے والا تھا کہ تم آئے.
जनाब यूं तेरे हुस्न की तस्वीर गज़ल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमा के महल में आए। ज़िंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी, हाय क्या लोग थे वो जो दामे अजल में आए। जनाब ये यहाँ जीना ज़रा दुश्वार होगा, यहाँ मरने की आसानी नहीं है। तुझे सुन के परेशानी तो होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये यार इस दिल को कौन देखता है, कोई कोठी या कार थोड़ी है। ओए होए तुम्हें जाहिर है लोग देखेंगे, ख्वाब पर इख्तियार थोड़ी है। क्या बात है। ये जनाब यही चलन था हमारा, सो आज रोते हैं। मजाक उड़ाना और अहले कमाल पर हंसना, ये सोचना कि वो मुड़ मुड़ के देखती होगी, फिर उसके बाद खुद अपने ख्याल पर हंसना। ओए होए होए होए। अलिफ आग जब आग से मिलती है तो लौ देती है, खाक को खाक की पोशाक से खौफ आता है। रहमते सैयदे लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मते सैयदे लौलाक से खौफ आता है। ये जनाब ये इस तरह उतरता है वज़न में मुझ पर, ये शायरी है दिमागी खिंचाव की आवाज़। जे ओए होए जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। ओए होए। ये जनाब ये इत्तेफाक नहीं, इंतज़ाम नुसरत है, नबी का भाई अली और हुसैन का अब्बास। जनाब सीन सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ऐसा है तो बात करके देखते हैं। जनाब ये आपने सरगोदा का शेर चुराया है वैसे जी। निशान छोड़ के जाता हुआ नहीं लगता, ये ज़ख्म उनका लगाया हुआ नहीं लगता। उस एक बदन में बहुत कुछ छुपा हुआ है अभी, अगरचे कुछ भी छुपाया हुआ नहीं लगता। एक आसेब है टूटे हुए घर का वारिस, किसको आवाज़ लगाता है खंडर का वारिस। हुक्म है मुझको ख़राबों की निगहबानी का, मैं किसी मौसमे बेबरगो समर का वारिस। से समर दरख्त से गिरते हैं हम निगाहों से, कहीं कशिश का अमल है कहीं गुरेज का है। ये जनाब ये जो तकरार है हमारे बीच, आखिरी बार है हमारे बीच। साल में एक दो मुलाकातें, किस कदर प्यार है हमारे बीच। ओए होए होए। जनाब छोड़िए जो भी दुख हमारे हैं, आपके होंठ कितने प्यारे हैं। न जाने खल्के खुदा कौन से अजाब में है, जी हवाएं चीख पड़ी इल्तिजा के लहजे में। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। जनाब नून ये तो अब जाके जनू मैंने, नून है। नून नून नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनहगार समझते हैं मुझे। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। ये जनाब यानी जिसे दीमक लगी जाती थी वो मैं था, अब आके मेरी तरफ ध्यान गया है। ये कायनात मेरे सामने है मिसले बिसात, कहीं जुनू में उलट दूं न इस जहां को मैं। मुफाहिमत न सिखा दुश्मनों से ए सालार, कहीं तेरी तरफ ही ना मोड़ दूं कमान को मैं। अच्छा जी। ना अब सहूलतें तन्हा उठाना पड़ती मुझे, अगर तू साथ दमे मुश्किलात रह जाती। मैं रोज़ घर से निकलता था सैर आलम को, फिर उसको देखता और कायनात रह जाती। जनाब ये यूं हुआ तकसीम मेरी ख्वाहिशों का आसमां, चांद इधर को आ गया है और सितारा उस तरफ। ओए होए फे फिक्र कर तामीरे दिल की, वो यहीं आ जाएगा। बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकीं आ जाएगा।
खुद भी वो चालाक है, लेकिन अगर हिम्मत करो पहला पहला झूठ है उसको यकीन आ जाएगा। जनाब आलिफ, इतनी कहाँ मजाल के नाते नबी कहूँ, ओए होए, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, थी कम सिनी इसीलिए असगर कहा मगर असगर नहीं है कोई भी अहमद की आल में। जनाब जनाब नून, नज़र फरेब थी, मंजर से कुछ नहीं निकला, जिसे कुरेदा वो अंदर से कुछ नहीं निकला, किसी के पाँव की ठोकर से चश्मा निकला था, हमारे माथे की टक्कर से कुछ नहीं निकला। ओए होए होए, अच्छा जी, खून तो निकला होगा वैसे, नहीं? जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया है जी हमारे पास 8 मिनट का, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और जनाब दाऊद यूनिवर्सिटी। भाईजान आपका आबाई इलाका मुझे लगता है पंजाब है शायद, हैं? नहीं नहीं, कराची के ही हैं। कराची के हैं, अच्छा, प्योर कराची है, प्योर कराची है। चलें जनाब आले उमर साहब, क्या तबसरा है सर? अच्छा, इंतखाब दोनों टीमों का बहुत अच्छा था, सही, लेकिन मैंने पहले भी कहा, अभी भी जो नतीजा मैंने निकाला है वो मशारिब ने जो दूसरे शेर पढ़े हैं, हाँ। 2 शेर बनाने के लिए वो 3 शेर इन्होंने बेवज़न किए हैं, ठीक है। जबकि उस मुकाबले का पहला शेर इन्होंने ठीक पढ़ा है। सही, तो मैं यही कहता हूँ कि दूसरा शेर आपको अच्छे से याद है तो आप पढ़ें, वरना एक पहला ही होता है मुकाबले का शेर, दूसरा तो काउंट ही नहीं होता, मगर जब आप गलत पढ़ते हो तो गलत ही काउंट होती है। अभी मेरे पास मशारिब ने 5 गलतियाँ की हैं, ठीक है, और जबकि टीम टी है काविश, इसने कोई गलती नहीं की, वाज़ेह सही। नहीं जो अपना भाई हैं, इनका नाम काविश भाई, इन्होंने अहमद फराज की गज़ल में जो है ना वो गड़बड़ की है उसको, ये जो दूसरा शेर ख़ास तौर पे इन्होंने पढ़ा है उसमें यानी अल्फाज जो हैं वो नहीं हैं जो, वही वो मशारिब ने पढ़े हैं। मशारिब ने पढ़ा। नहीं नहीं मशारिब ने नहीं पढ़े, अच्छा हाँ ओके मशारिब, अच्छा आपके मशारिब, सॉरी हजरत में वो यही अच्छा ठीक है हाँ सही। अच्छा जनाब मोहम्मद फैसल, ऐसे ही मतलब मशारिब बच सकते थे, अशार उनको बिल्कुल सही याद थे, उन्होंने जानबूझ के उसमें जो है ना गलती लाने की कोशिश की। फिक्र करे मुस्लिम क़यामत आने तो वाली, दूसरे और वो उस कोशिश पे कामयाब हुए। 5-0 का मार्जिन है, क्योंकि गलती बहुत मामूली उन्होंने ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पे खंडर लफ्ज़ वो पढ़ते तो वज़न में आ जाता, उन्होंने उसको खंडर पढ़ा बाकायदा, तो यानी पढ़ने में बेवज़न कर दिया। जहाँ पढ़ा उन्होंने जहान लफ्ज़ पढ़ते तो ठीक होता, मज़ामीन नून वाज़े कर दिया, हालांकि नून यहाँ पे वाज़े नहीं करना था। तो इस तरह के ऐसे लफ्ज़ थे कि उन्होंने इसको यानी वो लिखे हुए वज़न में है, लेकिन उनको पढ़ बेवज़न रहे थे उनको। तो ज़ाहिर है कि अभी जो माइनर मार्जिन है वो भी इनको मिलता है, तो मेरा ख्याल है कि टीम टी जो है वो जीतती है आज का मुकाबला। लेकिन बहुत अच्छा कंपटीशन, बहुत अच्छे इंतखाब दोनों टीमों का, और बहुत मज़ा आया आज के मुकाबले से। सही है जनाब, तो आपका भी यही फैसला है हजरत? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओए होए जनाब, बिल्कुल मगर बिल्कुल, अशार बहुत अच्छे, जो पहला मुकाबले का शेर था बहुत अच्छे। चलें जनाब बहुत शुक्रिया, चलो दोबारा मिल लो यार एक बार, हमारे लोग देख लें आपको कि माशाल्लाह जे और टी आपस में मिल रहे हैं, और जब आर मिलेगा तो JTR बन जाएगा, ये क्या बात है। सर बहुत शुक्रिया काविश भाई का, मुशारिब भाई का, और काविश भाई बस मेरी तमाम जितने शोरा हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि देखें थोड़ा सा हर प्लेटफॉर्म का भी एक तकद्दुस होता है। आप हजरात के पास अशार चूँकि बहुत सारे होते हैं, तो बहुत जो है ना वो यानी जिनका मानवी एतबार से जो अशार बहुत गिरे हुए हैं ना, उनका इंतखाब ना करें, मतलब ये पर्सनल हो जाना, आज़ा पे बात करना, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट ही पहुंच जाना कि देखो वो तो ठीक है लेकिन होंठ तुम्हारे कितने, मुझे लगता है कि वो अगर वो गलतियां नहीं करते तो फिर वो यहाँ पे गैर मैरी की तरफ आता। हाँ तो लेकिन गैर वो मैरी, खैर Please, अब तो उन्होंने हाँ, बहुत नहीं मार्जिन ठीक दे है, दिया। वो मैं इस आपके फैसले के बाद इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मेहरबानी करें तो सर अपना काविश भाई अगली दफ़ा ज़रा सेमीफाइनल में ज़रा थोड़ा सा है ऊपर ज़रा बहुत शुक्रिया। तो भाई आपको सेमी में इंशाल्लाह मिलते हैं, और काविश भाई आप तशरीफ़ लाएंगे हमारे पास इधर। दाऊद सॉरी क्या हो रहा है ये मुशारिब भाई, सॉरी क्यों मैं आपको काविश समझ रहा हूँ। हाँ आप दोनों असल में एक दूसरे के लिए आपने इतने अच्छे अशार पढ़े हैं कि आप दोनों एक दूसरे का हिस्सा लगते हैं मुझे अब ऐसे। हाँ इतनी ओए होए इतनी अच्छी काविश की आपने
बहुत बहुत शुक्रिया. आपके साथ जाएगा सेंट्स एंड स्टोरीज़ का हमारा ये वाला गिफ्ट, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी मुकाबले में. तो जज़ाकल्लाह खैर. बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम. आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अब से बस कुछ ही देर के बाद हुस्न इल्म के शानदार से सेगमेंट में. तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. ख्याल रखिए अपना. रब रखा. बरकतें छा गई, इल्म व हिकमत हर एक समत फैला गई, जिंदगी का सफर मोतबर हो गया, फिक्र मुर्शिद का दिल पे असर हो गया. ऐसा ये रशीदी क़याबान का सिलसिला देखिए हुस्न रमज़ान का, इश्क की गुफ्तगू हुस्न रमज़ान आया चार सू. अल्लाहु 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 हुस्न रमज़ान आया चार सू.